السلام علیکم، کیا حال چال ہے؟ آپ سب ٹھیک ہیں؟ میں بھی اللہ کا شکر بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ آج کل بس عید کی پھر تیاریاں شروع ہوگی، بڑی عید آنے والی ہے تو اس لیے شاپنگ تو ضروری ہے کپڑوں کی۔ یہ میرا چکر لگا تھا تو سفائر پہ بڑی نیو کلیکشن آئی ہوئی تھی عید کے لیے، تو کلر بڑے زبردست ہیں ان کے، اور جو ڈیزائن ہے وہ بھی زبردست۔ ان کا شفون کے کپڑے بھی آئے ہوئے ہیں اور جینٹس کے بھی۔ شفون والے جو تھے وہ میرے خیال میں 7-8 کی رینج میں ہیں، اور جینٹس کے بھی 6-7-8 اس طرح کی رینج ہے۔ تو ابھی آج کا سیل تو نہیں چل رہی، ویسے نارمل رینج ہے ان کی جو ریگولر چل رہی ہوتی ہے۔ تو شفون دوپٹے والے بھی ہیں، لون دوپٹے والے بھی ہیں، اگر کسی کو پسند ہو تو وہ جا کے لے سکتا ہے۔ آج کل نئے ڈیزائن آئے ہوئے ہیں۔ بیٹی کہہ رہی تھی ماما میں نے آپ کو ہیپی مدر ڈے کا سوٹ لے کے دینا ہے۔ اچھا جی، میں آپ کو بھنڈی فرائی کرنے کا ایک طریقہ بتاؤں گی، اس سے بہت اچھی بھنڈی جو ہے فرائی ہوتی ہے۔ سب سے پہلے آپ آئل ڈالیں گے، آئل جب گرم ہو جائے گا تو آپ ایک بڑے برتن میں بھنڈیاں ڈال لیں گے، اس کے اوپر سرخ مرچ چھڑک کر اچھی طرح اس کو بھنڈی کے اندر مکس کر دیں گے، پھر اس کو آئل میں ہم فرائی کریں گے۔ تو میرے پاس برتن چھوٹا تھا اس لیے میں نے اسی کے اندر ہی ڈال کے تو اوپر سرخ مرچ چھڑک دی ہے۔ تو علیحدہ برتن میں ڈالیں گے تو اچھی طرح سرخ مرچ جو صحیح مکس ہو جائے گی۔ تو اب آپ اس کو ہلکی ذرا تیز بھی آنچ پہ پہلے کریں گے، پھر ہلکی آنچ پہ اس کو رکھ دیں گے۔ تو یہ بڑی زبردست فرائی ہوتی ہے، اس میں لیس نہیں رہتی اور کرسپی بھنڈی بنتی ہے، بھنڈی ہمارے گھر میں بڑی پسندیدہ ڈش ہے، یہ روز بھی بنے تو ہم کھا سکتے ہیں۔ ہمارے بچے بھی یہ شوق سے کھاتے ہیں، ہم خود بھی شوق سے کھاتے ہیں۔ بھنڈی کی سبزی بڑی زبردست ہوتی ہے، جو کہ گرمیوں میں اچھی لگتی ہے۔ آج کل تو 12 مہینے ہی سبزی آ رہی ہوتی ہے، بھنڈی بھی آ رہی ہوتی ہے، کریلا بھی آ رہا ہوتا ہے۔ تو جو سیزن کے حساب سے پکتی ہے اس کا مزہ اور ہی ہوتا ہے، جو بغیر سیزن کے آتی ہے اس کا کھانے کو دل بھی نہیں کرتا۔ تو یہ دیکھیں جی، یہ ہماری بھنڈی جو ہے تقریباً فرائی ہو گئی ہے، اس کا کلر بھی نہیں چینج ہوا اور اس کی لیس وغیرہ ساری ختم ہو گئی ہے۔ یہ میں نے سوٹ اپنے ٹیلر کے پاس بھیجے تو وہ سلک کے آئے، میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ یہ لیس وغیرہ اس کی لے کے میں نے خود دی تھی، تو باقی اس نے سلائی ماشاءاللہ اچھا کیا ہے، اس کے ہاتھ میں صفائی بہت زیادہ ہے۔ یہ دیکھیں، یہ گلے پہ انہوں نے جو اس کے اندر پٹی دی ہوئی تھی انہوں نے ڈیزائنر نے وہی لگائی ہے۔ یہ میرا سفید کا ہے، اس کے ساتھ میں نے لیس نہیں لگوائی، صرف دوپٹے کے ساتھ لگوائی ہے۔ سٹیچنگ اچھی ہو نا، جو صحیح آپ کو فٹ پورا آئے کپڑا، وہ صحیح رہتا ہے۔ کئی دفعہ ٹیلر بھی کپڑے ضائع کر دیتے ہیں، پھر وہ نہ بندہ ان سے کچھ مانگ سکتا ہے نہ کچھ۔ یہ میرا جو ہے یہ صوبیہ نزید کا ہے، اس کی بھی لیس میں نے خود لے کے دی تھی۔ اس کا گلا مجھے بہت پسند آیا تھا جو اس نے بنایا، اور یہ دامن پہ اس جو پیچ تھا وہ لگوا لیا تھا، نیچے میں نے لیس لگوائی ہے۔ اس کا کلر مجھے بہت پسند آیا تھا، اس کی وائٹ لون ہے۔ اچھا جی، اس کا کلر کمبینیشن بڑا زبردست چکن کاری اندر بنی ہوئی ہے۔ اس کے نیچے بھی میں نے لیس چھوٹی چھوٹی لگوائی ہے، اور دامن پہ جو تھا اس کا اپنا پیچ تھا وہ اس نے لگا دیا ہے، اور دوپٹے کے ساتھ بھی لیس لگوائی ہے۔ اس طرح تھوڑی سی ڈیزائننگ چینج ہو جاتی ہے اور اچھا بھی لگتا ہے۔ یہ اس کے دوپٹے کی لیس، یہ میں نے خود ہی ساری لے کے دی ہیں۔ اس کا کلر مجھے اچھا لگا تھا۔ یہ والا میرا جو سوٹ ہے یہ سستے والا ہے، تو سستے کو بھی ذرا اچھا بنوا لیں تو محنت والا کر کے تو بھی اچھا بنتا ہے۔ یہ لیس اور بٹر میں نے خود لے کے دیے ہیں۔ بالکل لائٹ ویٹ سوٹ ہے، زبردست اس کا کپڑا بھی ہے اور پہننے میں مزہ آتا ہے۔ یہ جی میں نے بیڈ شیٹیں لی ہیں، فٹڈ شیٹ جسے بولتے ہیں آپ۔ اس کا کلر کمبینیشن اچھا ہے، کپڑا بڑا زبردست ہے اس کا، جو کہ آپ کسی بھی بڑے برانڈ سے لینے چلے جائیں اس کا بھی کپڑا اتنا اچھا نہیں ہوگا جتنا یہ ہے۔ یہ ذرا کلر مجھے پسند نہیں آیا، یہ میں چینج کروں گی اس کا۔ اور یہ نیچے والا کلر مجھے بہت پسند ہے، اس کا ڈیزائن بھی اچھا ہے اور اس کا جو کپڑا ہے وہ بھی بہت اچھا ہے۔ یہ بیٹی ایک لے کے آئی تھی سیم، یہ وہی ڈیزائن ہے لیکن وہ جو لائی تھی وہ برانڈ کا تھا، لیکن یہ کپڑا اس سے بہتر ہے۔ ایک یہ میں نے بیڈ کے اوپر بچھائی ہوئی ہیں اس لیے کہ مجھے پتہ چل جائے کہ سائز وائز ٹھیک ہے،
साइज़ बिल्कुल सही बेड के ऊपर पूरी आई हैं। इनके साथ सराहने के कवर नहीं है, जो कि सबसे बड़ा मसला है। सराहने के कवर फिर मैं ऐसे ही करूँगी, इनके सिंपल कपड़ा लेकर बनवा लूँगी साथ, या फिर मैं इसकी किसी और बेडशीट की भी चादर के कवर जो है मैच हो जाते हैं। जो प्लेन चादरें होती हैं ना, उनके कवर साथ मैच हो जाते हैं उसके प्रिंट के साथ। ये वाला जो था ये मुझे इतना पसंद नहीं आया। और एक मैंने लिया था सिंगल का कलर कॉम्बिनेशन बहुत प्यारा है, लेकिन उसमें मुझे बड़ा नहीं मिला था। ये वाला सिंगल का है, इसमें बड़ा उनके पास था ही नहीं। तो ये मैंने कहा चलें, कोई कभी कभी गद्दा भी बिछाना पड़ता है, तो उसके ऊपर ये फिटेड शीट बिछी हुई हो ना, तो फिर गद्दे के ऊपर इकट्ठी नहीं होती। वैसे आम आप ओपन चादर डालते हैं तो वो सारी इकट्ठी होती रहती है। ये मैं आइडिया से लेके आती हूँ तो इतनी महंगी देते हैं, और उनका कपड़ा भी इतना अच्छा नहीं होता जो आइडिया से मैं लेके आती हूँ। ये जिस बेदास पे बेटी ने जाना था बच्चे के फीडर लेने, इन पे भी 50% ऑफ लगा हुआ था। ये भी साल में एक दफ़ा लगता है। ये नेशनल ब्रांड है और इस पे हर किस्म की चीज़ आपको मिल जाती है। ख़ास तौर पे न्यू बॉर्न बेबी के लिए बहुत सारी वैरायटी इनके पास होती है। और बेड जो हैं बच्चों के, बेबी बेड जो होते हैं, कार सीट होती है, स्टॉलर होते हैं, वॉकर, इस तरह के सारे आइटम इनके पास हैं। ये एक अलमारी थी जो बड़ी प्यारी बनी हुई थी, ये सेल आउट हो चुकी थी। ये बेटी को बहुत पसंद आई थी, लेकिन उनके पास एक ही पीस पड़ा हुआ था। तो ये बेबी लोशन हो गया, शैम्पू हो गया, ये चीकू के जो बड़े ज़बरदस्त होते हैं, ये फिलिप्स के फीडर। बेटी तो स्टार्टिंग से ही बच्चे की इधर से ले रही है, इसने न्यूबॉर्न जब जब था उस वक्त भी सारी चीज़ें इधर से परचेज की थी। ये शैम्पू इनका बड़ा ज़बरदस्त है और लोशन उससे भी अच्छा है। ये आपको 50% पे डिस्काउंट पे मिला है। और इनकी हर चीज़ जो अच्छा, इनका साइज़ जो कपड़ों का वो बड़ा इशू करता है। बच्चे का जो साइज़ होता है उससे एक साइज़ या एक नंबर जो कह लें, वो आपको बड़ा लेना चाहिए। जब इनसे कंप्लेन करें तो वो कहते हैं ये चाइना का ब्रांड है, तो इनके साइज़ ऐसे छोटे ही आते हैं। हमेशा मैं तो बेटी को यही कहती हूँ कि जब वो आप अगर 12 नंबर लेती हैं, 14 नंबर लेती हैं, उससे एक नंबर आप बढ़ा लिया करें उसकी एज के हिसाब से ना, तो वो फिर सही फिट पूरा आता है। ये जी, फिर छोटे के लिए हमने 2-3 सूट लिए, निक्कर शर्ट वाले 3 पीस बने हुए थे। तो ये कपड़ा अब इनका अच्छा है पहले की निस्बत। पहले इनका कपड़ा बहुत श्रिंक हो जाता था, जैसे इसको धुलाई होती थी तो वो छोटा-छोटा सूट लगना शुरू हो जाता था। और ये इसका बेबी लोशन लिया हमने, और साथ इसके फीडर 2-3 इसने लिए, 2 छोटे साइज़ के पैकेट वाले थे, पैक हुए थे, और एक बड़े साइज़ में लिए। और साथ इसके जो जनाब इसने पैंटें 2-3 ली, जो कि शर्टों के साथ मैच करके। इस तरह ये इसका, ये हालांकि बोतल बहुत बड़ी है ये शैम्पू वाली ना, ये मेरे ख्याल में इनकी थी 5,000 की, लेकिन 2500 में अब इन्होंने दी है। ये जी हमारे छोटे की शॉपिंग थी। बच्चों की चीज़ें लेने चले जाए तो यकीन जाने बहुत महंगी मिलती हैं। बड़े की निस्बत छोटे बच्चों की कपड़ों की, जूतों की प्राइस बहुत ज़्यादा होती है। ये एक कैरी बॉक्स था, ये लिया था। तो इसमें आप मेडिसन जो भी छोटी मोटी चीज़ एक्स्ट्रा पड़ी हो वो इसमें आप रख सकते हैं। ये भी मेरे ख्याल में 1700 का आया था, ये हाफ प्राइस पे। तो इसमें भी आसानी होती है, आपको सारी चीज़ें रख के एक जगह पे, तो आप इसको बंद करें, अगर कहीं और ले जानी है तब भी आप कैरी करके ले जा सकते हैं आसानी से। तो बस मैंने घर की सारी चीज़ें एक्स्ट्रा जो होती हैं वो इसमें डाल के रखी हुई हैं। बच्चे पूरा पहनते भी नहीं हैं तो छोटे हो जाते हैं उनके ड्रेस। ये चादर मैंने एक ली है जनाब, कढ़ाई भी है, सेल्फ प्रिंट बना हुआ है। ये ऊपर वाली जो है ये मैं काफ़ी पुरानी मेरे पास पड़ी हुई है। ये जब मैं हज पे गई थी तो मैंने ये उधर से ली थी। तो ऐसे अटैची खोला तो ये सामने आ गई। मैंने कहा चलिए इसको निकाल के इसको यूज़ करते हैं, हम इसको छोटी-छोटी लैस लगवा लूँ। अच्छा जी, ये तो चादरें होंगी। ये एक सूट 2 पीस मुझे पसंद आया था। ये मुझे इसका कलर अच्छा लगा, मैंने कहा ये चलें घर के लिए ले लेती हूँ, इसको छोटी-छोटी लैस लगवा के बनवा लूँगी। और कलर कॉम्बिनेशन इसका प्यारा था। तो एक ये था, ये बेटी का है, लेकिन है 2 पीस है ये।
टू पीस का ये होता है कि घर से कोई ना कोई दुपट्टा मैच हो जाता है। थ्री पीस अगर लॉन का दुपट्टा हो तो वो तो ना बेटी लेती है ना मैं लेती, शिफॉन दुपट्टे वाला ज़्यादातर हमारी कोशिश होती है। बाहर निकलने के लिए आप चादर यूज़ करते हैं तो फिर दुपट्टे की इतनी ज़रूरत महसूस नहीं होती। आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा? लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।